بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورة المائدہ آیت نمبر 3۔ میں اس آیت کو اس لیے میں نے یہاں پہ تلاوت کی کہ میں آج کے اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے آج کل جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول یا ربیع الاولی کہیے گا، جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی مہینے میں تیسرا نمبر مہینہ جو ہے محرم، صفر اور ربیع الاول، ابھی جو ربیع الاول جو ہے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس مہینے کے اندر جو ہے ہم جانتے ہیں ہمارے آس پاس میں اڑوس پڑوس میں جو ہے بہت سارے خلافات، بہت سارے بدعات، بہت سارے رسومات جو ہے اس مہینے میں کیے جاتے ہیں، اور ہم سب جو ہے بخوبی اس سے واقف ہیں، اور یہ لوگ جو ہے اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں، سنت سمجھ کر، دین سمجھ کر جو ہے ان بدعات کو، ان رسومات کو، ان خرافات کو کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں، جو ان بدعات کو، ان رسومات کو جو خاص کر ربیع الاول میں ہوتی ہیں ان کو نہیں کرتے ہیں، تو ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ نبی سے محبت نہیں کرتے، ان کو نبی سے محبت نہیں ہے، اور نبی کا احترام نہیں کرتے، اور نبی کی عزت نہیں کرتے، اور نبی کا اکرام نہیں کرتے۔ ابھی میں جو ہے زیادہ لمبی بحث نہیں کروں گا، زیادہ لمبا ویڈیو نہیں بناؤں گا، بٹ 2-3 باتیں کہیں کر جو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پر کتنا عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں آپ کے لیے اس امت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ سیدھے راہ پر رہے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے میں سب سے پہلے قرآن کی آیت میں تلاوت کی، اس کا میں ترجمہ بتاتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن جو ہے میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ مکمل کر دیا مطلب آج کے دن میں نے اس دین کو تمہارے لیے پورا کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس دین کے اندر ذرا برابر کمی کرنا، ذرا برابر زیادتی کرنا، کچھ جوڑنا، کچھ نقص نکالنا، کچھ کمی کرنا، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں دی ہے، اور کسی کو اس کا حق بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں حدیث بیان کرتا چلوں جس کو امام مسلم نے بیان کیا ہے، امام مسلم نے روایت کیا ہے حدیث کے اندر۔ میں بتاتا چلوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ مسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، احدث معنی ایجاد کرنا، لے کر آنا، کوئی اس دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرتا ہے جس پر ما لیس منہ، جس چیز پر، یعنی یا وہ چیز جو ہے ہم میں سے نہیں ہے، یا وہ چیز جو ہے ہمارے دین میں نہ ہو، یا اس چیز پر ہم نہ ہو، ہمارا طریقہ نہ ہو، ہماری سنت نہ ہو، فہو رد، تو وہ چیز رد کر دی جائے گی، تو وہ چیز جو ہے اس کو نہیں لیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، وہ مردود ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی ان ایک حدیث سے اور اس قرآن کی آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دین جو ہے اللہ نے پہلے ہی مکمل کر دیا ہے، اس کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی کٹوتی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ ابھی اور ایک میں حدیث بیان کرتا چلوں جس کے اندر جو ہے اس کے راوی انس ہیں، حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں 2 خاص دنوں کے لیے جو ہے، جو خاص دنوں میں کھیلا کرتے ہیں یا خوشی کا دن مناتے ہیں، ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ہے، مدینہ کے لوگوں کے لیے 2 خاص دن مخصوص ہیں، 2 دن جو ہے ان کے لیے مخصوص ہیں جن کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ایام ہے کہ تم ان میں خوشی مناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے زمانے جاہلیت میں جو ہے ایسا کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے زمانے جاہلیت میں ہمارے 2 دن تھے جس میں ہم جو ہے، جس کو عید کے طور پر جو ہے ہم ان دنوں میں خوشی مناتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 عیدیں عطا کی ہیں، ان عیدوں میں جو ہے
وہ उन ईदों के अंदर जो है तुम्हें खुशी मनाना चाहिए, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, ईदान, यानी 2 ईदें इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के जरिए बता दी। ठीक है, अभी इसके अलावा और एक ईद लेकर आना, ख़ास तौर पर इस महीने के अंदर, जिसको बाज़ लोग ईद मिलादुन नबी कहते हैं, यानी नबी की विलादत की, नबी की पैदाइश की खुशी, यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाए तो नबी का बर्थडे। ठीक है, नबी के पैदाइश का दिन। अभी मैं ये बताता चलूँ कि आप जो नबी के पैदाइश के दिन जो है 12 रबीउल अव्वल के तौर पर आप मनाते हो, या उसका इकरार करते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे, तो उसमें बहुत सारे, 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे रिवायत से ये पता चलता है कि 12 रबीउल अव्वल जो आप लोग मना रहे हो, उसमें नबी की पैदाइश की सबूत जो है पक्के तौर पर नहीं मिल रहा है, बल्कि कुछ हदीस में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, ये भी रिपोर्ट है, और एक में है कि 9 को पैदा हुए, ये भी रिपोर्ट है, और एक में है कि 13 को पैदा हुए, ये भी रिपोर्ट है। अभी बहुत सारे इख्तिलाफात हैं कि पैदाइश के सिलसिले में, लेकिन जमहूर उलमा, यानी बहुत सारे उलमा का जो है, बहुत सारे पंडितों का इस पर इत्तिफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जो है रबीउल अव्वल 12 को ही हुई थी। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई दोहरा नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जो है 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। अभी मैं आपसे एक मिसाल पेश करूं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मिसाल देकर समझाता हूं कि आपके घर में जो है एक बेटा पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हो, बच्चे के पैदाइश पर सबको खुश होना चाहिए। ठीक है, खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ। उसी दिन जो है घर के किसी बड़े का इंतकाल हुआ। ठीक है, एक ही दिन में सुबह में बच्चा पैदा हुआ, और दोपहर में या शाम में या रात में जो है उसी दिन, या अभी सुबह में बच्चा पैदा हुआ तो मतलब एक है 6-7 बजे बच्चा पैदा हुआ हो, और 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे ज़ोहर के टाइम पे जो है घर के किसी वालिद का, किसी बड़े का या बड़े बेटे का, किसी का जो है घर के अंदर अपने फैमिली का हो, उसका इंतकाल हो गया। एक बेटा पैदा हुआ तो दूसरे बेटे का इंतकाल हो गया। तो क्या आप उस दिन अपने छोटे बेटे जो नया बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे की पैदाइश पर खुशी मनाओगे, या जो बेटा इंतकाल हुआ है उसके गम में जो है आप खुशी मनाना छोड़ दोगे? अब क्या करोगे? जाहिर सी बात है कि आप खुशी हरगिज नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, लेकिन अपना खुद या खून जो है, अपनी औलाद जो है वहां से, इस दुनिया से फौत हो चुकी है, दुनिया से जा चुकी है, तो उसके टेंशन में आप, उसके गम में जो है खुशी मनाना भूल जाओगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रबीउल अव्वल 12 को पैदा होना, इसमें बहुत सारे इख्तिलाफ हैं कि 12 को पक्का पैदा हुए थे, इसमें बहुत सारे इख्तिलाफ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को मौत हुई थी, वफात हुई थी, ये बात पक्की है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अभी हमें ये समझना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल को पैदा हुए थे, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को मौत भी हुई है, तो क्या हमें खुशी मनाना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी मनाई, मदीना लोगों ने, मदीना का उनका इस्तकबाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, क्योंकि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। साफ जाहिर है हदीस के अंदर कि तुम में से कोई भी हो वो पक्का मुमिन वाला, पक्का मुस्लिम या ईमान वाला नहीं हो सकता, यहाँ तक कि उसके नज़दीक मैं उसके वालिद से, उसके औलाद से और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो इसमें साफ जाहिर है कि नबी की मोहब्बत जिसके दिल के अंदर नहीं है वो ईमान वाला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी नबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, हम भी नबी इसका एहतराम करते हैं, इकराम करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन नबी ने जो बात नहीं सिखलाई, नबी के सहाबा ने जो बात नहीं सिखलाई, खुलफा राशिदीन ने जो बात नहीं सिखलाई, जो ईद नबी ने नहीं मनाई, जो ईद नबी के अज़वाज ने नहीं मनाई, जो ईद खुलफा राशिदीन ने नहीं मनाई, जिस ईद को ताबईन ने नहीं मनाया, ताबईन ने नहीं मनाया, जो बड़े बड़े सलफ़ गुजरे हैं, जो बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने इस ईद को नहीं मनाया, तो हम कौन होते हैं नबी की इस ईद को मनाने वाले? अगर नबी की पैदाइश का जश्न मनाना होता तो सबसे ज़्यादा इसके हकदार जो हैं अबू बकर हैं, क्योंकि अबू बकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा करीब हैं। ठीक है, और उसमें मर्दों में सबसे पहले इस्लाम नबी पर यकीन रखने वाले, इस्लाम लेने वाले अबू बकर ही हैं। ठीक है, तो अबू बकर को सबसे ज़्यादा हकदार हैं कि नबी की पैदाइश का जश्न मना जाए। क्या किसी हदीस में, क्या किसी स्टोरी में, क्या किसी हिस्ट्री में जो है अबू बकर की हिस्ट्री में ये मिलता है कि अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर नाउज़ुबिल्लाह जश्न मनाया हो? नहीं। तो फिर हम किस मिट्टी के बने हैं? क्योंकि हम क्यों नहीं समझते
کہ اگر سب سے زیادہ حقدار ہوتے تو ابو بکر ہوتے، اس کے بعد عمر ہوتے، اس کے بعد عثمان ہوتے، اس کے بعد علی ہوتے. ان کو زیادہ حق ہوتا کہ نبی کی پیدائش کا جشن منایا جائے، لیکن انہوں نے نہیں منایا. تو خدا را میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی اللہ نے جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 عیدیں بتائی ہیں اس کے اندر کوئی اضافہ کرنا، اپنی طرف سے جوڑنا، یہ کیا ہوگا؟ بہت بڑی ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم ہوگا. ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اور نعوذ باللہ مرنے کے بعد جو ہے ہمیں اس کا افسوس ہوگا. تو خدا را اس سے بچیے اور اس عید کو چھوڑیے اور نبی کی سنت کو اپنائیے. نبی کی سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تھے اس کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.